ستھرا پنجاب چونکہ سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کا ویژن ہے اور میڈم کی ڈائریکشن پہ پورے کے پورے پروگرام کو اور پورے کے پورے ورکنگ سٹائل کو ایک دم سے چینج کیا گیا ہے اور سارے کا سارا جو ماڈل ہے وہ ڈیجیٹلائزڈ ہو گیا ہے. وہ گاڑیوں کا ٹریکنگ کا نظام ہو, وہ کنٹینرز کی کلیئرنس ہو, یہ سارے کے سارے سسٹم کو ہم نے ڈیجیٹلائز کر دیا اور اس کو دنیا بھر میں ورلڈ لارجسٹ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کے طور پہ مانا گیا. جاننے کی کوشش کی کہ پنجاب کس طرح سے 50 سے 55 ہزار ٹن ویسٹ کو روزانہ ٹھکانے لگا رہا ہے, کہ کس طرح سے کمیونٹی کی انگیجمنٹ کے بغیر یہ چیز پاسبل نہیں ہے, اور کس طرح سے جو پنجاب ہے اور جو اسپیشلی لاہور ہے وہ کس طرح سے اپنی کمیونٹی کو انگیج کر رہا ہے, کس طرح سے کمرشل مارکیٹس کو انگیج کیا گیا, کیسے ہم نے اپنی برانچ پلیس کی اور کس طرح سے. جی, ستھرا پنجاب اتھارٹی کا قیام چونکہ عمل میں آ چکا ہے تو اس کے ساتھ ہی انفورسمنٹ کا عمل جو ہے اس کو بہتر کیا جا رہا ہے. انفورسمنٹ ٹیمیں بنا دی گئی ہیں, ای بائکس میڈم سی ایم کی طرف سے پرووائڈ کی گئی ہیں, وہ آ چکی ہیں اور آپ 1 جنوری سے دیکھیں گے کہ وہ سڑکوں پہ آپ کو نظر بھی آئیں گی. باقاعدہ اضافہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ ڈرینز کو خراب کریں گے, جو لوگ اپنے گھروں کے باہر کوڑا پھیلائیں گے, وہ انڈسٹریل لیول پہ ہے تو 50,000 روپے, اگر وہ کمرشل لیول پہ ہے تو 25,000 روپے, اور اگر وہ گھریلو صارف ہے اور کوئی ایک انڈیویجول ہے تو اس کو 10,000 روپے تک کے فائن جو ہیں وہ ہوں گے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان راہیل معاویہ. ناظرین, ہمیشہ سے ایک وعدہ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو یورپ کے فلاں ملک کی طرح بنا دیں گے, لیکن آج یہ سننے کو ملا جب کہ ایک بڑے یورپی ملک نے پاکستان سے صفائی ستھرائی کے لیے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ستھرا پنجاب ماڈل سے تجاویز مانگی ہے, تو یقیناً فخر بھی ہوا, خوشی بھی ہوئی. یہ ستھرا پنجاب ماڈل ہے کیا, یہ کام کیسے کرتا ہے, اور بھرمنگم کی صفائی کے لیے کیا تجاویز دینے جا رہا ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ترجمان ستھرا پنجاب اتھارٹی عمر چوہے صاحب موجود ہیں. بتائیے گا جی, برمنگم نے جو تجاویز مانگی ہیں ستھرا پنجاب سے, یہ کیا ہیں اور کیا ہم جو ہے نا وہ برطانیہ کی صفائی میں اپنا حصہ ڈالنے جا رہے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ. جی, سب سے پہلے تو ستھرا پنجاب چونکہ سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کا ویژن ہے اور میڈم کی ڈائریکشن پہ پورے کے پورے پروگرام کو اور پورے کے پورے ورکنگ سٹائل کو ایک دم سے چینج کیا گیا ہے اور سارے کا سارا جو ماڈل ہے وہ ڈیجیٹلائزڈ ہو گیا ہے. اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ورکرز کی اٹینڈنس ہو, وہ گاڑیوں کا ٹریکنگ کا نظام ہو, وہ کنٹینرز کی کلیئرنس ہو, یہ سارے کے سارے سسٹم کو ہم نے ڈیجیٹلائز کر دیا. اور پھر پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ پاکستان کے کسی پروگرام کو, ستھرا پنجاب کے پروگرام کو انٹرنیشنلی لانچ کیا گیا اور اس کو دنیا بھر میں ورلڈ لارجسٹ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کے طور پہ مانا گیا. اور COP30 کے ایونٹ پہ جب میڈم سی ایم نے اس کو لانچ کیا تو ملٹیپل کنٹریز نے پاکستان پویلین سے رابطہ کیا, سی ایم پنجاب سے رابطہ کیا, اور ڈی جی ستھرا پنجاب اتھارٹی جو بابر صاحب الدین صاحب ہیں ان سے رابطہ کیا, اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ پنجاب کس طرح سے 50 سے 55 ہزار ٹن ویسٹ کو روزانہ ٹھکانے لگا رہا ہے اور یہ اتنا سکسیسفل ماڈل کس طرح سے مانیٹر ہو رہا ہے. تو یہ پھر ستھرا پنجاب کا جو ماڈل ہے جس کے اندر ہم یہ سارا ڈیجیٹلی مانیٹر کر رہے ہیں چیزوں کو, یہ ان کے ساتھ شیئر کیا گیا جس کو کہ لوگوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ برمنگھم کے اندر صفائی کا کافی بحران چل رہا ہے اور وہاں پہ رضاکار جو ہیں وہ ایک خودکار نظام کے طور پہ چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں, تو ان کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اس کے سلسلے میں جب بات ہوئی بابر صاحب الدین صاحب سے جو کہ ڈی جی ستھرا پنجاب اتھارٹی ہیں, تو انہوں نے ان کو ایکسپلین کیا کہ کس طرح سے کمیونٹی کی انگیجمنٹ کے بغیر یہ چیز پاسبل نہیں ہے, اور کس طرح سے جو پنجاب ہے اور جو اسپیشلی لاہور ہے وہ کس طرح سے اپنی کمیونٹی کو انگیج کر رہا ہے, کس طرح سے کمرشل مارکیٹس کو انگیج کیا گیا, کیسے ہم نے اپنی برانچ پلیس کی, اور کس طرح سے پورا ٹریکنگ کا ایک نظام بنایا کہ جو چیز اگر کوئی کنٹینر اٹینڈ ہوا ہے یا نہیں اٹینڈ ہوا تو اس کی بھی انفارمیشن آ رہی ہے, اگر گاڑی کسی علاقے میں نہیں گئی مسنگ ہے تو وہاں کی انٹیمیشن بھی آ رہی ہے, اگر ورکر اپنی بیٹ پہ نہیں پہنچ رہا تو اس کی انٹیمیشن بھی آ رہی ہے. تو یہ ایک ایسا ماڈل تھا جس کو پوری دنیا میں بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب برمنگھم کی صفائی کے لیے جو نیا سسٹم آئے گا تو اس کے اندر پنجاب کے ستھرا پنجاب ماڈل کے جو ہے نا اس کی بھی اپنی کنٹریبیوشن ہے اور یہی اڈاپٹ کیا جائے گا. جی الٹیمیٹلی بالکل ایسا ہی ہے. اس پہ ملٹیپل میٹنگز ہو رہی ہیں اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جلدی کوئی ٹیم ان کی طرف سے یہاں وزٹ بھی کری ہوگی ان رضاکاروں کی ٹیم سے, اور آن لائن سیشن جو ہیں وہ ہمارے ان کے ساتھ کنٹینیو ہیں, اس کے اندر چیزیں ڈسکس بھی ہو رہی ہیں. اچھا, پنجاب کے اندر اب جو لوگ کچرا پھینکتے ہیں یا جو لوگ آلودگی پھیلاتے ہیں یا جو لوگ جو ہے نا وہ کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں ان کو بھی جرمانے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, تو ان کو جرمانے کیسے کیے جائیں گے اور اس میں ستھرا پنجاب کا کیا کردار ہوگا اس کو بھی ذرا بتائیں. جی, ستھرا پنجاب اتھارٹی کا قیام چونکہ عمل میں آ چکا ہے تو اس کے ساتھ ہی
इन्फोर्समेंट का अमल जो है उसको बेहतर किया जा रहा है। इन्फोर्समेंट टीमें बना दी गई हैं, ई बाइक्स मैडम सीएम की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं, वो आ चुकी हैं और आप 1 जनवरी से देखेंगे कि वो सड़कों पे आपको नज़र भी आएंगी। और जुर्मानों की शरह में बाकायदा इजाफा किया गया है कि जो लोग ड्रेन्स को ख़राब करेंगे, जो लोग अपने घरों के बाहर कूड़ा फैलाएंगे, वो इंडस्ट्रियल लेवल पे है तो 50,000 रुपये, अगर वो कमर्शियल लेवल पे है तो 25,000 रुपये, और अगर वो घरेलू सारिफ है और कोई एक इंडिविजुअल है तो उसको 10,000 रुपये तक के फाइन जो हैं वो होंगे। और इसके साथ साथ अगर कूड़े को जलाने की बात करें तो ये एक बड़ा जुर्म बन गया है। कूड़े को जलाना, टायर्स को जलाना, ये एक बड़ा जुर्म होगा और इसके अंदर 3 से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने और 7 साल तक की सजाएं जो हैं वो बिल्कुल अप्रूव्ड हो चुकी हैं। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन आप देखेंगे कि सुथरा पंजाब अथॉरिटी जैसे ही अपना बाकायदा काम शुरू कर रही है और यकम से, जैसे मैं बता रहा हूँ कि अभी बाइक्स भी आ गई हैं, स्क्वाड भी बन गए हैं और वो विजिट शुरू कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जुर्माने और FIR का इंदराज भी आपको नजर आना शुरू। पहले ना आम लोग जो है ना वो कूड़ा उठा लेते थे और अब मेरा ख्याल है कि इसको भी पंजाब हुकूमत ने बैन कर दिया है। अब कूड़ा उठाने वाला भी बाकायदा सुथरा पंजाब अथॉरिटी से लाइसेंस लेगा और फिर कूड़ा उठा सकेगा। उसके लिए क्या तरीक़ेकार हो? जी, उसके लिए देखिए, जो इस तरह के लोग जो गली मोहल्लों से कूड़ा कलेक्ट करते थे, वेस्ट को कलेक्ट करते थे, वो क्या करते थे कि वो इसको डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्ली नहीं करते थे। ना तो वो हमारे TCP पे आता था, ना वो हमारी डंप साइट तक पहुंचता था, बल्कि वो लोग क्या करते थे कि वो इसको किसी भी ओपन प्लॉट में किसी कंटेनर के साथ एक बड़े कचरे की ढेरी लगा देते थे, जो कि इदारे के लिए भी और लोगों के लिए भी प्रॉब्लम का बाइस था। तो इसको सख्ती से मना कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा की हिदायत पे डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन पहली दफ़ा पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराई गई है पंजाब के अंदर, और हर घर को नॉक करके, हर गली में जाके कूड़े को कलेक्ट किया जा रहा है। जब इतना बेहतरीन एक मैकेनिज्म बन गया है तो फिर जो ये स्क्वेंजर्स थे, जो लोकल रिक्शा वाले थे, रेडी वाले थे, उनको मना कर दिया गया है कि वो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी विदाउट परमिशन नहीं करेंगे, और अगर वो करेंगे तो वो इसके जिम्मेदार होंगे कि वो डेजिग्नेटेड पॉइंट पे वेस्ट को पहुंचाएंगे। ठीक है। और उसका प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड देंगे। अगर वो नहीं देंगे तो उनके खिलाफ जुर्माने और कार्रवाइयाँ की जाएंगी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो लोग अभी भी महसूस करते हैं कि उनकी गलियां जो हैं वो गंदी हैं, उनके घर के बाहर से कूड़ा जो है वो नहीं उठाया जा रहा, तो वो इस जो है ना अमले की शिकायत करने के लिए कैसे जो है ना वो आप तक पहुंच सकते हैं? क्योंकि दूर दराज की गलियों में बैठे लोग, देहात में बैठे लोग कैसे कंप्लेन कर सकते हैं? जी, हमारी हेल्पलाइन पूरे पंजाब भर में 1139 हमारी हेल्पलाइन है, 1139 1139। इस पे कोई भी सिटीजन जो है वो अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सकता है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं हमारे LWMC 1139 के नाम से, उसको आप गूगल, इंस्टाग्राम, X पे सर्च करेंगे और कोई भी पिक्चर लेके, इसके साथ साथ शहरी ऐप इंट्रोड्यूस कराई गई है, तो वहाँ पे आप पिक्चर लेके या तो डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे अपलोड कर दें या शहरी ऐप के अंदर अपलोड करें, आपको 24 आवर्स के अंदर वहाँ पे वर्किंग का प्रॉपर मैकेनिज्म नजर आएगा। ठीक है। इस वक्त तक पूरे पंजाब से जो कूड़ा उठाया जा रहा है वो किस मिकदार में है और उनको कहाँ कहाँ पे जो है ना वो फिर ज़ाया किया जा रहा है, तल्फ किया जा रहा है? जी, अभी कोई 50 से 55 हज़ार टन योमिया कूड़ा जो है पंजाब में प्रोड्यूस हो रहा है और उसको कलेक्ट किया जा रहा है। इसके लिए मुख्तलिफ जगहों पे जो है लैंडफिल साइट्स बनाई गई हैं और अभी 140 के करीब ऐसी जगहें इस्टेब्लिश की गई हैं बड़ी, जो कि कंट्रोल्ड हैं, मैकेनाइज्ड हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, और वहाँ पे इस वेस्ट को पूरी पूरी तहसील से इकट्ठा किया जाता है और एक स्पेसिफिक एक डंप साइट के ऊपर जाके डंप किया जाता है। जैसे लाहौर में महमूद बूटी पहले एक डंप साइट हुआ करती थी और अब लखुडेर के मकाम पे ये सारा कूड़ा जा रहा है और उसको वहाँ पे डंप किया जा रहा है ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या इस कूड़े को रिसाइकलिंग के प्रोसेस में भी ले जाया जा रहा है या क्या इसको रिसाइकल करके इसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज भी किया जा रहा है? जी, अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये अनाउंस किया है जी, फेज़ 2 के अंदर हम मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी की तरफ जा रहे हैं। जैसे पहले फेज़ में आरजी कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए और डंप साइट्स बनाई गई, तो अब सेकंड फेज़ के अंदर हम ये करने जा रहे हैं कि हम मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी बना रहे हैं, हम इसकी सॉर्टिंग की मैकेनिज्म की तरफ जा रहे हैं। लाहौर में तो ऑलरेडी इस पर काम शुरू हो चुका है। 100 टन्स डेली वेस्ट की सॉर्टिंग की जाती है और उसको फिर कंपोस्टिंग के अंदर ग्रीन वेस्ट को कंपोस्ट बनाया जाता है, जो कि एक अच्छा फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ होता है, कंपोस्ट के तौर पे यूज़ होता है और वो ग्रीन बेल्ट्स के अंदर, क्यारियों के अंदर इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह इसकी नंबर को बढ़ाने की ज़रूरत है अल्टीमेटली, और इसमें इंटरनेशनल फॉर्म्स को भी पिच किया जा रहा है कि वो किस तरह से आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं और मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी बनाने में पंजाब के साथ खड़े हो सकते हैं और उससे उनको क्या फ़ायदा होगा और एनवायरनमेंट को क्या फ़ायदा होगा। ठीक है। बहुत सारी जगहों पे कूड़े को जो है ना उससे गैस पैदा की जाती है, उससे बिजली पैदा की जाती है। क्या मुमकिन होगा कि हम पंजाब में भी कूड़े से जो है ना वो बिजली और गैस पैदा कर सकें? जी बिल्कुल, इस
पे ऑलरेडी वर्किंग शुरू हो चुकी है और अभी पिछले दिनों में इस पे मीडिया में भी शेयर हुआ और लोगों ने देखा कि इंटरनेशनल फर्म्स जो है उन्होंने विजिट भी किया, सीएम साहबा से, सीनियर मिनिस्टर साहबा से उनकी मुलाकात भी हुई, फिर डीजी सुथरा पंजाब अथॉरिटी के साथ, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट के साथ, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के साथ, तो उस पर मीटिंग शुरू हो चुकी हैं। एनर्जी डिपार्टमेंट इस पर लीड ले रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज उनको सपोर्ट कर रही हैं। अभी सुथरा पंजाब अथॉरिटीज़ को फुल एंड बिल्कुल फुली सपोर्ट भी करेगा और इसको एस्टैब्लिश करने में, और इसको जो फीड स्टॉक होगा, जो कूड़ा डेली उनको रिक्वायर्ड होगा, वो हम उसको ज़रूर उस पर सपोर्ट भी कर रहे होंगे और बड़ी एडवांस स्टेज पे चला गया। आप जल्द देखेंगे कि उस पर बाकायदा ऑन ग्राउंड काम शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, ये है पंजाब का सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट जिसके भरमंगम में चर्चे हैं और इसके साथ साथ ये काम कैसे कर रहा है और पंजाब के अंदर जो लोग अब आलूदगी फैलाएंगे, गंद फैलाएंगे, कूड़ा फेंकेंगे, उनको जुर्माने कैसे किए जाएंगे और कितने होंगे, ये आप जान रहे थे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।